دوستو آج ہم آپ لوگوں کو روس اور یوکرائن کے درمیان بگڑتی صورتحال سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ واضح ہے کہ آہستہ آہستہ سلگتا روس یوکرائن تنازع شدت اختیار کر چکا ہے۔ انٹرنیشنل ادارے کی تازہ خبر کے مطابق روس نے یوکرائن کے ساتھ ساتھ برطانیہ اور امریکہ کو بھی ایٹمی جنگ کی دھمکی دے دی ہے، جس کے جواب میں نیٹو کے اتحادی ممالک برطانیہ نے جنگی ہتھیار اور کینیڈا نے اپنی فوج یوکرائن بھیجنا شروع کر دی ہے، جبکہ ایک اور خبر کے مطابق جرمنی نے یوکرائن کا ساتھ دیتے ہوئے روس جانے والی پائپ لائن بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ دوسری جانب خبر یہ بھی ہے کہ چین نے اس جنگ میں کھلم کھلا روس کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد پوری دنیا میں جنگ عظیم سوم کے خطرات منڈلانے لگے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی موضوعات کو ڈسکس کرنے کے علاوہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ روس یوکرائن کے مابین تنازع کیا ہے، یوکرائن تنازع کا تاریخی پس منظر ہے کیا، اور مستقبل قریب میں اس تنازع کو لے کر کون کون سے ممکنہ خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دو بڑی طاقتوں روس اور امریکہ کے لیے یوکرائن اتنا اہم کیوں ہے، دو طاقتوں کے مابین ہونے والی یہ لفظی جنگ کیسے پوری دنیا کو ورلڈ وار 3 کی لپیٹ میں لے سکتی ہے، مزید یہ کہ پاکستان کا اس تنازع میں کیا کردار ہے یا رہے گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو پوری حقیقت سے آگاہ کروں، آپ سے اتنی گزارش ہے کہ ہماری ہر ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ مکمل حقائق سے واضح طور پر شناسا ہو سکیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے حالیہ یوکرائن اور روس تنازع کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی قریب کی تاریخ میں جانا پڑے گا۔ یہ بات ہے 1922 کی، جب روس نے یوکرائن، بیلاروس اور TDFR یعنی ٹرانکویشن ڈیموکریٹک فیڈریشن ریپبلک کے ساتھ مل کر ایک سیاسی اور دفاعی اتحاد قائم کیا تھا، جسے USSR کا نام دیا گیا تھا۔ اس USSR کا جغرافیائی رقبہ 22.4 ملین مربع کلومیٹر تھا۔ اس کے مقابلے میں دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی یورپی ممالک نے نیٹو کے نام سے اتحاد بنا لیا تھا۔ نیٹو نامی یہ اتحاد رشیا کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سوویت یونین کے خاتمے تک پوری دنیا ان دونوں اتحادوں کی سرد جنگ کا شکار تھی۔ 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے ساتھ ہی USSR کا شیرازہ بکھرا تو 15 نئے ممالک مارز وجود میں آ گئے تھے۔ نیٹو اور USSR میں دہائیوں سے جاری رہنے والی سرد اور گرم جنگ تو ختم ہو چکی تھی، مگر نئے بننے والے یہ 15 ممالک آپسی چپکلش کا شکار ہو گئے۔ روس چونکہ USSR کا طاقتور ترین رکن تھا، اس لیے اس نے اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنے کے لیے دوسری ریاستوں سے چھیڑخانی شروع کر دی، جو آج بھی جاری ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انڈیا پاکستان اور چین کے ساتھ آزادی سے لے کر اب تک چھیڑخانی کرتا آ رہا ہے۔ 1991 میں آزادی کے بعد یوکرائن کو لگا تھا کہ اب اسے آزادی مل گئی ہے اور یہ ایک خود مختار ملک بن چکا ہے، لہٰذا اسے اب نیٹو کے چڑھتے سورج کی پوجا کرنی چاہیے اور روس کی بجائے نیٹو کے ساتھ تعلقات بڑھانے چاہیے۔ یوں 1997 میں یوکرائن حکومت نے نیٹو یوکرائن کمیشن تشکیل دیا تاکہ نیٹو کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے کمپین چلائی جائے اور یوکرائن نیٹو کا رکن بن سکے۔ اس یوکرائن نے نیٹو کے ساتھ دوستی کے تعلقات تو استوار کر لیے تھے، مگر رکنیت کا عمل ابھی باقی تھا کہ 2008 میں یوکرائن نے نیٹو کے ساتھ دوستی کو رشتہ داری میں تبدیل کرنے کے لیے اعلانیہ اور عملی اقدامات کا آغاز کر دیا۔ 2017 میں یوکرائن پارلیمنٹ نے نیٹو کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے ایک بل بھی پاس کیا۔ 16 دسمبر 2021 کو نیٹو چیف کی یوکرائن کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی، جس میں یوکرائن نے روس کے خلاف بنے اتحاد نیٹو میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا، اور اس موقع پر نیٹو کی جانب سے یہ جواب آیا تھا کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ یوکرائن کو نیٹو کی رکنیت دے دی جائے، جس کے بعد رشیا میں کھلبلی مچ گئی۔ انٹرنیشنل خبر کے مطابق گزشتہ دنوں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن، برٹش PM بورس جانسن اور دیگر نیٹو کے ارکان ممالک کے سربراہان سے ویڈیو میٹنگ کی تھی، جس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ یوکرائن کو نیٹو میں کسی صورت شامل نہ کیا جائے، مگر سبھی ارکان نے رشین صدر کو کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا، جس کے بعد رشیا نے اعلان کیا کہ اگر یہ مسئلہ بات چیت سے حل نہ ہوا تو ہمیں دوسرے طریقے بھی آتے ہیں۔ سب طاقتیں جانتی ہیں کہ دوسرا طریقہ کوئی اور نہیں بلکہ براہ راست جنگ ہے۔ ناظرین گرامی، تھوڑا گہرائی میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ دسمبر 2021 تک روس یوکرائن میں پراکسی وار لڑ رہا ہے اور یوکرائن میں ان لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے جو روس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، جنہیں پرو رشین بھی کہا جاتا ہے۔ مگر اب روس نے باقاعدہ فوج کشی کا آغاز کر دیا ہے اور جدید ہتھیاروں سے لیس 1 لاکھ کے لگ بھگ فوجی بھی تعینات کر دیے ہیں۔
कहने का मतलब यह है कि रूस ने बाकायदा तौर पर यूक्रेन के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रूस ने वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया है कि मामलात मामूल पर न लाए गए तो जल्दी फौज की तादाद को दुगना कर दिया जाएगा। प्यारे साथियों, यहां आपको यह भी बताता चलूं कि अब तक की खबरों से यही लगता है कि इस तनाज़े की दो सबसे बड़ी वजूहात हैं। पहले नंबर पर तो यह है कि अब रूस चाहता है कि एक सदी कबल वाला उसका सियासी असर रसूख कायम हो जाए, जबकि अमेरिका चाहता है कि अगर रूस ने अपना सियासी असर रसूख बहाल कर लिया तो दुनिया पर अमेरिकी असर रसूख खतरे में पड़ जाएगा। दूसरी बड़ी वजह यह है कि चंद दहाइयों कबल जो ममालिक यूएसएसआर के रुकन थे वो अब नेटो के रुकन बन चुके हैं और यूक्रेन भी कुछ अरसे से नेटो का इत्तेहादी बनने में दिलचस्पी दिखा रहा है। अगर ये नेटो रुकन बन जाता है तो इसका सीधा साधा मतलब ये होगा कि अमेरिका की पोजीशन मजीद मजबूत और रूस की पोजीशन कमजोर हो जाएगी। यूं इन दोनों बदमस्त हाथियों की लड़ाई का नतीजा दुनिया के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। आप इसको मजीद आसान अल्फाज में यूं समझ लें कि यूक्रेन की हैसियत एक माशूका की है और रूस और नेटो दोनों ही इस माशूका के आशिक हैं, मगर माशूका रूस की बजाय नेटो के साथ भागना चाहती है। होना तो यह चाहिए कि रूस अमन कायम रखने की खातिर अपनी हठधर्मी छोड़कर माशूका को आजाद कर दे, मगर वो जबरदस्ती का प्यार रचाना चाहता है। अब जबरदस्ती का प्यार कितनी मुद्दत चलता है ये तो आप मुझसे बेहतर ही जानते होंगे, मगर रूस अपनी ताकत और अना के नशे में जंग लड़ने को तैयार बैठा है। नाज़रीन ग्रामी, अगर आपको यह लगता है कि रूस सिर्फ लफ्जी गोलाबारी करेगा और पीछे हट जाएगा तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि रूस ना सिर्फ यूक्रेन पर हमला करेगा बल्कि इस पर कब्जा करके इसे रूस का हिस्सा भी बना लेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रूस यही काम 2014 में एक जजीरानुमा मुल्क क्रीमिया के साथ भी कर चुका है, जहां इसने अपनी फौज भेजकर इसे रूस का बाकायदा हिस्सा बना लिया था। फिर एक नाम निहाद रेफरेंडम के जरिए अपने इस गैर कानूनी कदम को कानूनी हैसियत भी दे दी थी। अमेरिका और यूरोप के सभी ममालिक ने इसे ना सिर्फ मानने से इनकार कर दिया था बल्कि रूस पर पाबंदियां भी आयद कर दी थी और अक़वाम मुत्तहिदा ने तो इस रेफरेंडम को ही मुस्तरद कर दिया था। मगर ताकत के सामने भला किसकी चली है? हवाले के तौर पर बताता चलूं कि रूस ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया था तो पाकिस्तान चूंकि अफगान मुजाहिदीन के साथ था तो रूस ने जनरल ज़ियाउल हक को आकर धमकी दी थी कि आप रूस के रास्ते से हट जाएं, क्योंकि रूस की तारीख है कि वो जहां जाता है जीत इसी का मुकद्दर होती है। और ये बात हकीकत भी थी। मगर जनरल ज़िया ने जवाब दिया था कि आपको पाक फौज की काबिलियत का अंदाजा नहीं, हम आपकी तारीख का ऐसा पांसा पलटेंगे, आपकी नस्लें तक याद रखेंगी और यहां से आपको खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। फिर दुनिया ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा कि पाक फौज की काबिलियत की बिना पर रूस ना सिर्फ भागने पर मजबूर हो गया बल्कि अपनी सल्तनत का वसी हिस्सा भी गंवा बैठा। अब पाकिस्तान किसी एक ताकत का साथ देगा या गैर जानिबदार रहेगा तो इससे मुतल्लिक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि पाकिस्तान की हद्दुल इम्कान कोशिश यही है कि जंग किसी सूरत ना हो और टेबल टॉक के जरिए मामलात सुलझाए जाएं। ये दो तारीखी वाकयात देखने के बाद ये हकीकत आया हो जाती है कि नतीजा कोई भी हो, रूस अपने मुफादात के हसूल की खातिर नतीजे की परवाह किए बगैर यूक्रेन पर जंग मुसल्लत कर सकता है। और मगरबी इंटेलिजेंस का कहना है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करेगा तो इसे यूरोप पर हमला तस्वुर किया जाएगा और नेटो के सभी अरकान मिलकर रूस का मुकाबला करेंगे, जबकि रूस अपने इस इकदाम का जवाब ये पेश कर रहा है कि नेटो रूस को चारों तरफ से घेर रहा है, इसलिए हमें मजबूरी में यह फैसला करना पड़ रहा है। रूस इस जंग में पूरी तरह से तैयार है और अब वो किसी वक्त भी हमला कर सकता है, क्योंकि इसने नेटो की जानिब से मुज़ाकरात के दूसरे दौर की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। अगर खुदा न खास्ता ये जंग शुरू होती है तो इसके असरात पूरी दुनिया में बिल वास्ता या बिला वास्ता पड़ने वाले हैं। लिहाजा हमें दुआ गो रहना चाहिए कि जंग ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की दो बड़ी एटॉमिक पावर्स यानी रूस और अमेरिका आमने सामने होगी, यानी ये दुनिया एक बार फिर तीसरी एटमी जंग के दहाने पर आन खड़ी हुई है। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बनी नौ इंसानियत को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। जी तो दोस्तों, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।